Yeah. Thank you. Once again, thank you guys for attending the demo in the bad weather. So Saturday, good. Please try to spend next 1 hour. So which I'm going to explain something cloud computing and data related things. Okay. So before starting the demo, I would like to tell this is the not a simple training. This is the program. I can say job ready program on top of cloud computing plus data engineering. Two things here we are going to talk. One is cloud computing and data engineering. So in my program, I'm combining both the things. Okay. First 5 to 10 minutes, I'm going to explain is data is really important. So is data is very good in the industry? Are we getting huge amount of data? We'll discuss those things. Then and cloud is again very good or not? What is the future of cloud? How many companies, how industry is using cloud? Okay, these two things we will discuss. I'll show just three slides on this. Because of మీరు ఇప్పుడు క్లౌడ్ డేటా నేర్చుకోవాలంటే అసలు క్లౌడ్ మార్కెట్లో ఎప్పటి నుంచి ఉంది, ఫ్యూచరిస్టిక్ కాదా తెలుసుకోవాలి, ప్లస్ డేటా గురించి తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు యూ కెన్ టేక్ ఎ డెసిషన్, దిస్ కోర్స్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ నాట్, దిస్ కోర్స్ విల్ ఫిట్ ఫర్ యూ ఆర్ నాట్. దెన్ యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ కెన్ ఐ జాయిన్ దిస్ కోర్స్ ఇన్ వారాహి ఆర్ నాట్, వై వారాహి ఓన్లీ, వై నాట్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్, అది థింక్ చేయండి. దెన్ యూ కెన్ టేక్ ద డెసిషన్. Okay, I'm not going to force anybody to join this course, my course, not only now, in the last 30 batches also. Fine guys, so, and before entering into these slides, many people may have a myth like this is completely coding. Okay, I'm from non-IT background, I'm from testing, I'm from administration, I don't want to write much code. So yeah, can I join this course? Like that, there are a lot of doubts are there. So one thing I would like to confirm, without writing the code or script, there is no job available in the IT industry. If any job is there, you don't know when you lose your job. అసలు ఏ కోడ్ రాయను, ఏ స్క్రిప్ట్ రాయను అంటే అది దానికి బీటెక్ చదివిన పర్సన్ ఎందుకు, దానికి 10 lakhs ప్యాకేజ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి కదా. సో కోడింగ్ అనేది ఉంటుంది, బట్ ఐ కెన్ సే లో కోడింగ్ ఆర్ హై కోడింగ్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. లో కోడింగ్, హై కోడింగ్, no coding. Even there is a chance to build some software without writing any code, but still companies expect you from coding. Understand? అసలు ఒక అప్లికేషన్ చేయడానికి కోడింగ్ అవసరంలా, ఆటోమేటిక్గా రోబో రాసేస్తుంది. బట్ ఎంప్లాయీస్ కి కోడింగ్ వచ్చేలా చెక్ చేసి తీసుకుంటారు, బికాస్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై, దెన్ యూ షుడ్ నో హౌ టు రైట్. అండర్స్టాండ్? సో ఫర్ దిస్ డేటా ఇంజనీరింగ్ ఇట్స్ ఏ లో కోడింగ్. లో కోడింగ్ అంటాం కన్నా లో స్క్రిప్టింగ్ ఈస్ ద correct word. You have to write scripting, not completely coding. As of now, if you look at Java full stack developer, this is completely fully coding, right or not? Java or maybe Python. You have to write thousands of lines of code in the programs, in the files. This is completely fully coding. So job market is still very good. At this point of time in 2024, the market is very good only for 3 to 4 areas. One is full stack. Second one is cloud computing. And third one is data and data analytics. And fourth one is IoT. A little bit started. I can say AI comes under here. Only these are the roles or technologies still good in the market. Now I'm focusing these two in my course. But this completely coding, you have to write lot of code for full stack developer, but the time also very high, right? It requires around 4 to 6 months, 5 to 6 months, I can say. So let's see why cloud is very good, why data is very good now.
Understand? Simply, I would like to say our program needs low coding. తక్కువ కోడింగ్ గా ఉంటుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే లో స్క్రిప్టింగ్. Anybody can learn this course. Okay. So let's start with this slide. So welcome to Google Cloud Platform and data engineering. I will tell you why Google Cloud in the cloud computing. Yes, we have a AWS, we have a Azure, we have other clouds, but why should I focus on Google Cloud? You can have your own question and I will give the answer. Okay. So first, entering into the program, I would like to talk something about cloud computing trends and data trends, how it is happening. First, look at the data trends. If you see this particular slide, in 2010, there was approximately 2 zettabytes of data was there in across the globe in all the companies. 2 zettabytes. Okay, 2 zettabytes and idea unda meeku? Any idea? So data will be calculated with MB, GB, next TB, terabyte, petabyte, exabyte, then zettabyte. Okay, 1024 gigabytes, 1 terabyte, 1024 terabyte, 1 petabyte. Okay, so I'm talking about this zettabyte. So in 2010, it was only 2 zettabytes. But if you see, till 15, data was less, slowly increasing. But 15, 16 onwards, see, drastically increased. 2020. It was 64. ఒకసారి 10 years లో చూస్తే మీరు 2 నుంచి 64, ఆల్మోస్ట్ 32 times పెరిగింది డేటా. Got it? And in 2020 to 25, if you observe, it was 30 plus or 40 zettabytes to 180 zettabytes. That means data increment is very, very high. Why? ఎందుకని ఇంత డేటా పెరిగింది? Anybody? Because of the web applications, initially in 2010 before, after that, mobile application, everything is in internet. Okay, from morning to evening, whatever you do, it is in internet, smartphones, right? So after COVID, it was increased very high level. So every business is looking for the digitalization. That is the result, the huge data is generating. In these situations, each and every company has to manage the data, right? And ఎంత డేటా వచ్చినా సరే దాన్ని కలెక్ట్ చేయాలి, స్టోర్ చేయాలి, ప్రాసెస్ చేయాలి, అనలైజ్ చేసుకోవాలి. కరెక్ట్? సో ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్, బిఫోర్ 2017-18, existing systems are fine. But when data is increasing like this, on systems are not sufficient. అంటే మన ఆఫీస్ అగైన్ పుటింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్, అది హెవీ అయిపోతుంది కదా, అప్ టు సమ్ లెవెల్ వరకు ఓకే. దెన్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ 2018-19 onwards, all companies were looking for the cloud computing. Okay, so data is increased like this. And one more slide, in 1 minute 60 seconds what is happening. For example, యూట్యూబ్ తీసుకుంటే 1 minute లో అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ని 1 by 1 ప్లే చేయాలంటే 500 hours టైం పడుతుందండి. అంటే 1 hour లో ఎంతమంది ఎన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నారు? 1 day, 1 month, 1 year. సార్ థింక్ చేయండి. ఓకే, దట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. గూగుల్ సర్చెస్ పర్ మినిట్ ఆల్మోస్ట్ 6 million, అంటే 60 లక్షల మంది మినిట్కి, అంటే సెకండ్కి ఎన్ని? 1,00,000. జస్ట్ చిటికేసే టైంలో 1,00,000 మంది సెర్చ్ కొడుతున్నారు వరల్డ్ వైడ్. సో గూగుల్ యొక్క పవర్ ఏంటి? ఏ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఉండాలి, స్టోరేజ్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలి, ఎలా ఎంత త్వరగా సెకండ్లో ప్రాసెస్ చేసి ఇవ్వాలి కదా. సో థింక్ చేయండి, ఇవన్నీ ఇండస్ట్రీ ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి ముందు అర్థం చేసుకుంటే, అసలు ఎంత డేటా ఉంది, కంపెనీస్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నాయి చేస్తే, దెన్ వాట్ ఈజ్ మై రోల్, హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ టు ద ఇండస్ట్రీ, హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ టు ద కంపెనీస్ అనేది ఆలోచించవచ్చు, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ చూసినా, ఈమెయిల్ చూసినా, అమెజాన్లో బై 1 minute లో $443 $1,000 కొంటున్నారు. అప్రాక్సిమేట్గా 2.5 to 3 crores per minute బిజినెస్ జరుగుతుంది అమెజాన్.
This is the statistics of data. Okay, data side అయితే ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా మీకు జస్ట్ బేసిక్ లెవెల్లో. నెక్స్ట్ లుక్ అట్ ద క్లౌడ్. 2018 వరకు కూడా క్లౌడ్ వాజ్ వెరీ వెరీ లో. జీసీపీ అనేది లేట్గా వచ్చిన, ఏడబ్ల్యూఎస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2006 గైస్, లాంగ్ బ్యాక్, అండ్ అజూర్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2010-11, బట్ స్టిల్ ద క్లౌడ్ మార్కెట్ స్టార్టెడ్ రియల్లీ ఫ్రమ్ 2018 ఆన్వర్డ్స్. సో ఇన్ 19లో చూస్తే మీరు వరల్డ్ వైడ్ మార్కెట్ అప్రాక్సిమేట్గా $240 బిలియన్ ఉంది. Okay. Slowly, just in 4 years, it is increased 23% every year. Good increment, right? Almost $400 billion in 22. But in next slide, if you see, 22 look $400 billion expected, but $492 billion అయిపోయింది. By 24, $660 billion by end of this year. So just a 200 to almost $600 to $700 billion. See the growth. ఎవరైతే లాస్ట్ 3-4 years లో క్లౌడ్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారో, దే గాట్ వండర్ఫుల్ ప్యాకేజెస్, దే గాట్ వండర్ఫుల్ జాబ్స్ ఆల్సో. బట్ నాట్ స్టిల్ నౌ. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. వెరీ గుడ్ ఈవెన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ 2022 to 32, 10 years market. Now we are at here, right? See, next 7 to 10 years, market is growing again 16% every year. $2,300 billion market will be there only in USA, not across the globe. Okay. So now you can understand this is the futuristic. Without cloud computing, no job will be there in the IT industry, maybe in the next 1 to 2 years. For 23-24 lo meeku emana jobs vachundachchu. Even you are learning a Java full stack developer, you have to do the same thing on the cloud. Without cloud platform, no technology will exist in the industry. Got it? So these 3 slides cloud గురించి. తర్వాత మార్కెట్లో జాబ్స్ లేవు అంటున్నారు కదా, బట్ లాస్ట్ 2 years లో ఆల్మోస్ట్ 150 million జాబ్స్ క్రియేట్ అయినాయి. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఒక 50 million జాబ్స్ పోయినాయి. కానీ జాబ్స్ ఎందులో క్రియేట్ అయినాయి చూడండి మీరు ఒకసారి. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్, ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్లో, క్లౌడ్ అండ్ డేటా రోల్స్ 23 million, అంటే డేటా అండ్ అనలిటిక్స్ అండ్ ఏఐ 20 million. జాబ్లన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి, నేను ఇందాక చూపించాను కదా. నౌ ఐఓటీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా, you will be safe in the industry. Still, if you want to learn manual testing, still if you want to learn API tools, still small tools, then existence will be very, very critical. Understand? And the last 4 years, 2020 నుంచి చూసి తీసుకుంటే ఈ స్టాటిస్టిక్స్ లో you can understand here, data engineering role ki 50% growth ఉంది every year. Even if you check with all others, architecture, DevOps, Android, Python developer, increment, jobs increment 50%. Still it is 50% in 24 also. So first 3 slides about data, how data is increasing. Next 3 slides about how cloud computing is in the market. What is the future of cloud computing? Now this is which job role is good. Correct? Which job role is good? So that is the reason I would like to say my course is completely on cloud data engineer. This is the role we are trying to apply. In as part of the cloud, I'm picking GCP cloud data. Clear? So cloud is there, data is there. We are not just an admin, or we are not just maybe back-end person. We are main person here. We are the engineers who can build a pipeline. Okay. So next thing is, what exactly this data engineer will do in the industry? Em chestadu data engineer? Data engineer will build data pipelines. Build data pipelines. So what is the advantage of data pipeline? Em chestam pipeline lo em untadi? This pipeline is part of the data migration project.
ఒక కంపెనీలో డేటా మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయంటే డేటా పైప్లైన్స్ బిల్డ్ చేయాలి. If data pipelines needs to be built, data engineer is required. Okay. Now, data migration is required for all the companies right now. All the companies. Which company is dealing with the digitally, online, mobile app, they have to do it. So 80 to 90% of the companies has started or starting data migration now. So as part of this data pipeline migration, we are doing exactly three things. Sorry, four things. First, collect the data, store the data, process the data, and analyze the data. And plus, this is the pipeline. This pipeline needs to be scheduled properly, time to time. Understand? So for that purpose, scheduling, monitoring. So as part of your work, data engineer recruit చేసుకుంటే company, they are collecting the data from different places. They're storing in a bigger container in a proper way. Then they have to process the data. Store చేసుకుని process చేయకపోతే useless కదా. Process the data. After processing, how I can use this data? Analytics. To make it automation and a proper way, we are using scheduling and monitoring. So ఇవి మనం చేసే టాస్క్స్. ఈ టాస్క్ల వల్ల ఏమొస్తుందంటే పైప్ లైన్ బిల్డ్ అవుతుంది. ఇలాంటి పైప్ లైన్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పైప్ లైన్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఉంటాయి. డేటా మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్. ఈ వర్క్ అంతా చేసే పర్సన్ ని డేటా ఇంజనీర్ అంటారు. సింపుల్. క్లారిటీ వచ్చిందా మీకు? ఇనిషియల్ గా ఏం చేయబోతున్నాం ఏంటి? సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టార్ట్ విత్ మై రియల్ డెమో PPT. Okay, so as part of the cloud data engineering program, but first initially I would like to talk about myself. Satish Pantula. I have total 19 years of IT experience. Started my career in 2006 and I have 10 years of training experience since 2014. Initially, I have started my career as a Java developer in 2006, pure middleware Java developer. Almost worked with almost 3 companies in this 8 years of time. I worked with almost 15 to 20 projects. I really fed up with writing Java code at 2013. Okay. If I sitting in front of writing Java code 3 hours, 4 hours going on, but a lot of things happened at that point. But now it is a little bit good because of AI, ChatGPT, Gemini, a lot of tools are there. We can do it a little bit easy, but at that point of time, I was really faced a lot of issues. Then I wanted to switch my technology. Then I switched my technology in 2013 from Java developer to data side. At that point of time, entire industry started facing data issue. Yes. Okay. 2013 వరకు కూడా అప్లికేషన్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి, డేటా చాలా Hello. Hi sir, we lost you. Yeah, sorry, Zoom got restarted. Can you see the screen now? No, now okay sir. Fine. Okay. Yes, sir. Sorry for the inconvenience. So I have switched my technology from Java development to big data Hadoop. In 2013-14, big data was booming technology. I have done a lot of research. When I was working with IBM, I got a lot of insights regarding the data in future. So simply I switched from here to here and I worked with big data from 2013 to 16. Again, the changes happened in the technology. Still on data, but technology stack changed. Instead of Hadoop and other things, we started with advanced technologies like Spark, NiFi, Kafka, Python. All these things started at that point of time. And in 2018, again, as part of the data, we switched from this technology to completely cloud computing. Initially in 2018, first I worked with AWS for 6 months. The same client changed from AWS to GCP. And in between, I have worked with Azure also. All 3 clouds
I'm familiar. I work with different projects, but I'm more interested in GCP because of నాకు జీసీపీ బాగా వచ్చాను కాదు, జీసీపీ మార్కెట్ బాగుంది కనుక. ప్లస్ మీరు నేర్చుకునేది దేనికోసం ఇక్కడ వచ్చి జాబ్ కొట్టడానికే కదా. మీకు జాబ్ రావాలంటే ఏ క్లౌడ్ బెస్ట్, ఏ క్లౌడ్కి ప్యాకేజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, మార్కెట్లో డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది. సో ఐ ఐడెంటిఫైడ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇన్ 2021 ఇట్ సెల్ఫ్. ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ 25 జీసీపీ ఎలా ఉండిపోతుంది, 28 జీసీపీ ఎలా ఉండిపోతుంది. ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ 2021 ఇట్ సెల్ఫ్. బై డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్, okay, I decided GCP data engineering. Okay, this is about myself. So in my course, now onwards, I have divided into 2 parts. Okay, this program, this demo for job ready program, JRP program. Job ready program, nothing but the student has to spend 6 to 8 hours per day. Okay, Monday to Saturday. It's in hybrid mode, both classroom and online available. The duration will be 60 to 70 days. The main intention of this program is, if you are the BTech graduate from civil, mechanical, EEE, you are a graduate of BCom, BSc or BBA, M-Pharmacy, B-Pharmacy. So if you are interested to switch into the IT industry, this is the perfect fit for you. Even you are completely free, you don't have any work, you can opt this particular program. You have to come to the institute at 9:30 and you can stay back here till 5:30, like a college. Okay, session will be 2 hours, 1.5 to 2 hours, but that's it. But practice will be 4 hours. Practice more important to get the job. Okay, and now we have started one more program, one more training for working professionals. It's morning 7 a.m. IST to 8:30. So 1.5 hour. It's only online. Okay, we are starting this demo from 24th Wednesday morning 7 o'clock. I'll give the link, I think. But why I'm showing this point? Already I know there are 15 to 20 people joined in this particular demo who are working already. If they are able to adjust the timings, they can join this course, or else they can go for this. Okay, now I'm talking more about this job ready program. Okay, so in this Varahi Cloud Technologies, we have started 1 year back, but I have started this JRP, Job Ready program, GCP Job Ready program in 2021 October, guys. Till now, we have completed 29 batches, 30 batches running. Okay, so I can say 30 batches completed partially. So first 5 to 6 batches, I struggled a lot. Is market, can I capture market? Will my students get the job? I don't know, right? So it took almost 4 to 5 batches to stable myself. Now we are very much matured and stable in this particular course. Understand? So, and how I got success 30 batches and I'm able to run it because of almost 100 people joining this particular demo, 75 plus here and 20, right? So because of, I am following some specific rules here. One is component and tracking, topic wise tracking. If I start training from Monday, every 3 to 4 days, I will track each and every person. Okay, every person. I have started this particular activity from batch number 3rd or 4th onwards. You can see, just for example, I would like to show you students stored components tracking. Hey guys, this is the one. Just let me open any one of the batch here. These are the names, right? 30 people approximately. So I will check with each and every person every alternative day or maybe every 3 days. This is more important. I'll teach the topic. Okay, I'll give the practice. I don't know whether you are doing practice or not. If I ask you in front of all the people, first day you may say, "Sir, ee roju avaledu, repu chestanu." Tomorrow you may say again same thing. Third day cheppalenu kada. At least you have to do practice forcefully. So I'll make sure you are going to do practice without missing anything. This is the activity I'm doing. Very good result. I got very good result. Okay, this is the one. And second one is daily attendance tracking will be there. Attendance register untathe school lo unnattu,
మార్నింగ్ 9:30 to 10 మధ్యలో అటెండెన్స్ తీసుకుంటారు. ఎవరైతే క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వలేదో ఇమీడియట్లీ యూ విల్ గెట్ ద కాల్. Please. You can come to this side. Sorry guys, give me another 2 minutes. So great guys, I did not expect these many people to classroom in this bad weather. Excellent. Really appreciate you. Okay, so daily attendance tracking. Then మీరు జాయిన్ అయ్యి ఫీజు కట్టే వరకు ఒకలాగా, ఫీజు కట్టిన తర్వాత ఒకలా ఉండదు. లాస్ట్ క్లాస్ కూడా మీరు రాకపోతే మీకు కాల్ వచ్చేస్తుంది. మీరు ఎందుకు రాలేదు నాకు సంజయ్ ఇవ్వాలి. ఐ విల్ పాయింట్ పర్సన్ టు పర్సన్. ట్రాకింగ్ ఉంటుంది టాపిక్ వైజ్ పర్ హెడ్, అండ్ డైలీ అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను. ఎవ్రీ వీక్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతాయి. సాటర్డే నౌ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్. Mock interest going on here in the 3rd floor and 1st floor. Understand, for previous batches. So this is also giving wonderful result, guys, because of you are maybe coming from non-IT. Okay, English little bit poor. Technically you are new, right? First week mock interview may be worst. Second week, third week, little bit better, right? Like that, as part of the 2 months of time, you are going to give at least 5-6 mock interviews. 1-2 miss అయినా 5-6 ఇస్తారు. But end of the training, you will be in a better position at least. మీరు ఒక రియల్ ఇంటర్వ్యూని ఫేస్ చేయడానికి కావాల్సిన మీకు మినిమం థింగ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇంగ్లీష్లో కొంచెం మాట్లాడటం, ఇంటర్వ్యూ అనే ఫీర్ అనేది పోవటం, ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. దానికోసం నేను ఐఎమ్ డూయింగ్ వీక్లీ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటాను. తర్వాత ఎండ్ టు ఎండ్ యూస్ కేస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేపిస్తాను. అట్లీస్ట్ 4 to 5 యూస్ కేసెస్ రియల్ టైంలో ఎలా చేస్తారో, మేబీ స్మాల్ అవ్వచ్చు, అక్కడ 15 days 20 days పడితే ఇక్కడ 2 to 3 days చేస్తాం. సో రియల్ టైంలో ఎలా అయితే యూజ్ కేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో సేమ్ అదే ప్యాటర్న్లో యూజ్ కేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేపిస్తాను. దెన్ రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ కానీ, ఇంకా ఈ కస్టమర్స్, డిస్క్రిప్షన్స్, ప్రాజెక్ట్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్. డోంట్ వరీ, అది కామన్ థింగ్, దాని గురించి నేను ఇక్కడ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ స్పెషల్ క్లాసెస్ వైల్ ఇంటర్వ్యూస్, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ 10 batches కింద ఇది కండక్ట్ చేయాలి. వాట్ హ్యాపెనింగ్, 2 months లో మీరు కోర్స్కి అటెండ్ అవుతారు, తర్వాత ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి ఫెయిల్ ఫస్ట్ 5 interviews. ఫస్ట్ 5 interviews మీకు ఫెయిల్ అవ్వమని చెప్తాను నేను. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూకి, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ ఇంటర్వ్యూలో యూ విల్ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఆ ప్రాసెస్లో మీరు ఏ క్వశ్చన్స్కి అయితే క్రిటికాలిటీ ఫేస్ చేశారు, ఏ క్వశ్చన్కి అయితే ఆన్సర్ చేయలేకపోయారో, వాటికి నేను సపరేట్ స్పెషల్ క్లాసెస్ తీసుకుంటాను. ఆఫ్టర్నూన్ 12 to 1 టైంలో 1 hour. ఓకే, వీక్లీ 3 days or 4 days. సో దీనికి ఓల్డ్ బ్యాచెస్ అందరూ గ్యాదర్ అవుతారు. సో మీరు నా ఇన్ఫోసిస్లో ఒక ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యారు, మీరు మన క్యాప్జెమ్లో అటెండ్ అయ్యారు. యూ అవుట్ ఆఫ్ 20 questions, యూ ఫేస్డ్ ఏ ఇష్యూ విత్ 1 question. యూ ఫేస్డ్ అనదర్ 1 question. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దోస్ క్వశ్చన్స్, ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో చెప్తాను ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఆల్ 30-40 people. సో నెక్స్ట్ టైం ఆ క్వశ్చన్ మీకు వస్తే ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు కదా. సో దట్ ఈస్ ద స్పెషల్ క్లాసెస్ వైల్ ఇంటర్వ్యూస్. సో ఈ 5 steps నేను ఫాలో అవుతున్నాను. ఈ 5 steps ఫాలో అవటం అంత విషయం ఈజీ కాదు. ఓకే, సో దానివల్ల నాకు గుడ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఫైన్ గైస్. సో లాస్ట్ 3 slides ఏంటి, టైమింగ్స్ ఏంటి, ఎవరు జాయిన్ అవ్వచ్చు, అండ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ నేను ఫాలో అవుతున్నాను. అంటే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా వచ్చేసరికి ఎనీ డిగ్రీ, ఇనిషియల్లీ ఫస్ట్ 4-5 batches నేను ఓన్లీ బీటెక్ కంప్యూటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే తీసుకునేవాడిని. స్లోలీ బీకామ్ వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు, జాబ్ కొట్టారు. బీబీఏ జాయిన్ అయ్యారు, జాబ్ కొట్టారు. ఎంఫార్మసీ, బీఫార్మసీ జాయిన్ అయ్యారు, వాళ్ళు కూడా జాబ్ కొట్టారు. సో ఇండస్ట్రీ ఈజ్ యాక్సెప్టింగ్ బికాస్ ఆఫ్ there is no resources available in the market who has an experience or knowledge in Google Cloud. అందు గురించి బ్యాక్గ్రౌండ్ డజంట్ మ్యాటర్, వ్యాలిడ్ డిగ్రీ ఉంటే చాలు, 15 years. ఓకే, దాంతోపాటు బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కావాలి. ఇక్కడికి వచ్చి కమ్యూనికేషన్ నేర్చుకుంటానంటే అవ్వదు. మనకు ఉన్నదే 2 to 3 months టైం, విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్రిటికల్. ఓకే, సో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి, కమిట్మెంట్ ఆఫ్ 3 to 4 months. ఇది లేకపోతే ఏదన్నా వేస్ట్. 3 to 4 months మీరు కమిటెడ్గా ఉండి నేర్చుకుంటాను, డైలీ మీరు ఒక 8 to 10 hours స్పెండ్ చేస్తాను అంటే 100% you will become a data engineer in good organization with 9 to 15 lakhs average package for my students. Got it? So these are some of the things. You can go to my website. There are almost 30 to 40 names and packages given in that. You can go through that. Clear? So till now, I have discussed 2 things. One is data and cloud trending. Clear guys? Trending. And
I have discussed on the course details, timings, and how I am taking the course for next 2 to 3 months. Now, I would like to talk about a little bit more. What is data engineer? Okay. ఈరోజు టెక్నికల్గా టూ మచ్ నేను మాట్లాడను. Is it part of the demo? Yeah, I'll come to that point. Yeah, if you have any questions, I'll take it at the end of the session. Okay, I can spend half an hour to 1 hour for clarifying all the questions. Just hold for another 30 minutes. Okay, so I would like to talk about what is data engineer. Okay, so data engineer is the software professional who can build a data pipeline system that is capable of collect, store, process, analyze, and schedule monitoring for big data companies. This is important. If it is small data, is it really required? No, right? So you can see we are going to build like this a pipeline. Simple example: if you want water for every day 100 liters, then pipeline avasarama? You can get it in a bucket and you can store it. Understand? But you need water 24/7, entire village or city, then you cannot get into the buckets. You have to build a bigger pipeline. So when data is huge, we are building pipeline. When you need huge water continuously, you need build a pipeline, right? So pipeline, water pipeline కూడా తీసుకోండి మీరు. ఏం చేస్తాం మనం? First we'll collect the data from river, sea, well and canals, store in a container, then process it, purify the water and send to the different places. Understand? Okay. So here also we are building a data pipeline which can collect the data, store the data, process it. Okay. So here you can understand in the industry right now, data is coming like this. Previously, 10 years back, తీసుకుంటే data అనేది ప్రాపర్ గా RDBMS లో టేబుల్స్ లా వచ్చేది. వెరీ క్లియర్ గా. Now we have a lot of things. Social media లో మన charts, WhatsApp charts, everything you can consider. All the data is coming in a like this. Mixed and different ways లో వస్తుంది. అదే డేటాలోకి వెళ్తే బ్యాచ్ డేటా అంటారు, ఎన్ఆర్టీ డేటా అంటారు, స్ట్రక్చర్ డేటా, సెమీ స్ట్రక్చర్ డేటా, అన్స్ట్రక్చర్ డేటా, ఇవన్నీ మనం నెక్స్ట్ వీక్ లో మాట్లాడుకుందాం. ఇలా రకరకాలుగా వస్తుంది. బట్ బిజినెస్కి ఏం కావాలి? ఇలా బ్యూటిఫుల్ హౌస్ లా కావాలి. ఈ ప్లేస్ నుంచి ఈ ప్లేస్కి తీసుకెళ్లాలంటే we need a data engineer who can collect, store, arrange in a more proper way and doing the data analytics part. So ikkada data engineer అనేది కావాలి. దెన్ మనకైనా వీళ్ళకి మధ్యలో మిషన్ లెర్నింగ్ రిపోర్టింగ్ వాళ్ళు కూడా వస్తారు. బట్ వితౌట్ డేటా ఇంజనీర్ నో వీ కెనాట్ గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. క్లియర్? టెక్నికల్గా మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే ద పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆల్రెడీ we are collecting the data from different data sources like RDBMS database systems like Oracle, SQL, MySQL ఉంటాయి కదా, వాటి నుంచి, లేకపోతే ERP and CRM systems, customer relationship and enterprise relationship data and web applications data. Nowadays IoT data, sensors data, API data, lot of data is coming. We are extract means collect, store and transform. Transform means process. So then finally we'll give the data to these people. ఈ part లో data engineer. Previously we were working with Hadoop to do the same data engineering as I started in 2013. Now in the last few years people are doing cloud. So sources change అవ్వలేదు, వీళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది, బట్ మిడిల్లో ఉన్న పార్ట్ అయితే చేంజ్ అవుతూ వచ్చింది. ఇనిషియల్గా డేటాబేసెస్, డేటా వేర్హౌసెస్ వాడారు, తర్వాత బిగ్ డేటా హడూప్ వాడారు. నౌ వీఆర్ యూజింగ్ క్లౌడ్. సో డేటా ఫ్లో ఈజ్ కామన్, ద ప్లాట్ఫామ్స్ గాట్ చేంజ్డ్. సో నౌ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ డేటా pipelines with cloud. So that is the reason my course is cloud data. Okay, let me put it in a better way in PPT. Okay, so now I would like to divide into 3 different ways here. Left side, source systems are there.
right side, business is looking for some analytics, simple end result, business or target systems. So what kind of systems are there in the industry right now? We have a simply databases. Okay, database systems are there, and we have a folders and file systems, which is stored already in the hard disks, IBM servers, Microsoft servers. A lot of data is there. And nowadays we are getting data from IoT sensors. Every second sensors are generating data, and as part of the advanced technologies, API data is coming, SAP data is coming. Okay, like that, there are a lot of data sets are there right now in the market. Okay, and right side, who are there? Business, right? Business is looking for the reports. What is the yesterday transactions? Last 1 month లో ఎంత రెవెన్యూ జనరేట్ అయింది. ఓకే, ఏ ప్రోడక్ట్కి ఎంత రెవెన్యూ వచ్చింది, ఏ ప్రోడక్ట్కి ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఏ ప్రోడక్ట్కి లాస్ వచ్చింది, ఏ కంట్రీలో బిజినెస్ ఎలా ఉంది, ఇవే కదా వాళ్ళకి కావాల్సింది. రిపోర్ట్స్, డాష్ బోర్డ్స్. అండ్ నవేడేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ స్టార్టెడ్ విత్ ML, డేటా సైన్స్. ఇది ఇంతకు ముందు లేదు. రీసెంట్లీ నౌ స్టార్టెడ్ విత్ డాష్ బోర్డ్స్ అండ్ machine learning, these things started. And third-party tools started using. And the messaging systems are started. So previously only reporting tools are there till 2018-20 వరకు. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ different people looking for different kinds of data. బట్ ఈ డేటా సైన్స్ వాళ్ళకి కావాల్సిన డేటా ఒక ప్లేస్లో లేదు. కొంత డేటా ఇక్కడ ఉంది, కొంత డేటా SAP నుంచి వస్తుంది, కొంత డేటా ఇక్కడ ఉంది. ఈ డేటా ఏమో స్ట్రక్చర్ ఫార్మేట్ లో ఉంది, ఇది సెమీ స్ట్రక్చర్ లో ఉంది, ఇది అన్స్ట్రక్చర్ లో ఉంది. హౌ దీస్ పీపుల్ కెన్ జనరేట్ ద రిపోర్ట్ ఆర్ డాష్బోర్డ్? Whereas then data engineer needs to enter here. First he has to collect the data from different places. Okay? We have to collect the data. Collecting data from one place to another place is different, right? Collecting water from the river, collecting water from well, both are same? No, complete different process. Once you get the data, then based on the water, you can store. Here also same. So for collecting the data, we need to use different mechanisms, different tools from here to here. Once you collect data, we are going to store in a bigger container. This is storage. Entire data will come and store here. Data will be here. On top of this data, what we are doing, we are building the same pipeline here to here and here. Next level is processing. In this process, we will use computing. RAM అనేది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. సిస్టమ్ యొక్క ర్యామ్, ప్రాసెసర్ ఇవి. సో ఎంత ఫాస్ట్ గా ప్రాసెస్ చేస్తే అంత ఫాస్ట్ గా మనకు రావాలి, రైట్? నవేడేస్ వీఆర్ ఏబుల్ టు వెయిట్ ఫర్ రిజల్ట్. హౌ మచ్ టైం? మీరు ఫోన్ పేలో మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు, ఎంత టైం వెయిట్ చేయగలరు? ఇన్స్టంట్ రిజల్ట్స్. మాక్సిమం 5 seconds కన్నా ఎక్కువైతే మీ ఫేస్ లో ఫీలింగ్ మారిపోద్ది. మొబైల్ని గాల్లో ఊపుతాము, వరస్ట్ పే అంటాము, అవునా? సో అంటే ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి 5 seconds లో మీ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళి మీ బ్యాంకులో అమౌంట్ చెక్ చేసి, మీ ఫ్రెండ్ అకౌంట్ చెక్ చేసి, ఆ బ్యాంకులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మీకు రెస్పాన్స్ రావాలంటే అంతా కూడా 4-5 seconds లో అయిపోవాలి మీకు. అంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ వాడుతున్నారు బ్యాక్ ఎండ్ లో, హౌ దే ఆర్ ప్రాసెసింగ్ దిస్ డేటా, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మన టెక్నికల్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు విల్ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ దీస్ ఏరియాస్. ఆఫ్టర్ ప్రాసెసింగ్ ద డేటా, we will get the perfect data. Again, that data will be stored in a warehouse systems. Okay, warehouse systems. This is called, we will do here analytics or analysis. Analyze the data, I can say analyze the data. While analyzing the data, we will build different layers here. As part of the pipeline will continue. Same data will come and flow continuously till end here. Then finally, this data will be given. What exactly reporting people wants, we will put a separate data for them. And what exactly machine learning people needs, third party people, messaging server. So we will segregate the data, will send the data to them.
The same water processing lo kuda ante kada. Once you process the water, you will have a purified water, dirty water, normal water. Dirty water will spend to the agriculture, maybe industrial purpose. Some other water will send to the other purpose. Purified data water will be sent to the house drinking purpose, right? ఎలా అయితే మనం రియల్ గా వాటర్ పైప్ లైన్స్ మనం థింక్ చేస్తాం అలాగే థింక్ చేయండి. సో డేటా విల్ బి ప్యూరిఫైడ్ హియర్ అండ్ దెన్ అనలైజ్డ్ హియర్, దెన్ డేటా విల్ బి గివెన్ టు ద రిక్వైర్డ్ పీపుల్. Understood? So this is the data pipeline. So this entire pipeline needs to be managed properly, which is, I can say, scheduling and monitoring. So this pipeline, entire pipeline, we will do schedule it. Schedule and monitor. Okay. Same water pipeline, every day morning 2 o'clock ki switch on అవ్వాలి, వెంటనే వాటర్ కలెక్ట్ అవ్వాలి, ప్రాసెస్ అవ్వాలి, సెండ్ చేయాలి, 1 hour తర్వాత ఆగిపోవాలి. ఎలా అయితే ఉంటుందో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. సో సేల్స్ డేటా ఉంది, మిడ్ నైట్ 12 o'clock వరకు వచ్చిన డేటాని లాస్ట్ 24 hours డేటా 1 o'clock కి కలెక్ట్ చేసి తీసుకొచ్చి ప్యూరిఫై చేసి ఒక చోట పెట్టాలి. మార్నింగ్ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయాలి, నిన్నటి రిపోర్ట్. లాస్ట్ 1 month డేటా తీసుకోవాలి, రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయాలి 1 month కి. 1 year డేటా తీసుకోవాలి, మంత్లీ కంపేర్ చేయాలి, అదొక రిపోర్ట్. So everywhere we need to collect, store, process and analyze and get the result. Understand? So this is the process. In this process, as a data engineer, we are here. ఈ ఓవెల్లో ఉన్నది మనం చేస్తాం. సోర్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి వద్దా? ఓకే, ఈ లైన్కి యువతలు ఉన్నది సోర్స్ సిస్టమ్స్. వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద డేటా బై కనెక్టింగ్ దీస్ పీపుల్ and doing all these 4 steps and giving data to these people. So వీళ్ళతో కూడా కనెక్ట్ అవ్వాలి. యాజ్ ఎ డేటా ఇంజనీర్ వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ విత్ మిషన్ లెర్నింగ్ పీపుల్, డేటా సైన్స్ పీపుల్, రిపోర్టింగ్ పీపుల్. అంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలో తెలుసుకోవాలి, ప్లస్ వీళ్ళ దగ్గర ఏముందో తెలుసుకోవాలి. దేర్ ఇస్ ఎ బిగ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ బ్రిడ్జ్ ఆర్ ఫిల్లింగ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 entities. So this is data engineering by building a data pipeline. Understand? The same thing now we are doing on the cloud. So source systems cloud log raledu. Okay, maybe I can add these systems into cloud. So whatever the data engineering we are doing on the cloud system. So that is the reason it can be called as a cloud data engineer. ఇంతకుముందు బిగ్ డేటా ఇంజనీర్ ఆర్ డేటా ఇంజనీర్. నౌ we can say it's a cloud data engineer. In this cloud we are picking GCP. So it's a GCP cloud data. అర్థమైందా గైస్? సో మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఏం చేయాలో, ఎవరి కోసం చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి. సో అందుకే ఇప్పుడు మనం జీసీపీ నేర్చుకుంటాము. జీసీపీ లోపల కలెక్ట్ ఎలా చేయాలి, స్టోర్ ఎలా చేయాలి, ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలి, ఒక్కొక్క దానికి 1-2 టూల్స్ ఉంటాయి. మీకు ఎవరికైనా టెక్నికల్గా ఐడియా ఉన్న వాళ్ళ కోసం జస్ట్ పెడతాను ఇక్కడ. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ జస్ట్ లివ్ ఇట్, ఫర్గెట్ అబౌట్. ఓకే, ఇక్కడ బిగ్క్వెరీ అనే ఒక టూల్ ఉంది, వండర్ఫుల్ టూల్, అది యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ స్పార్క్, బీమ్ ఆర్ డేటా ఫ్లో, ఈ 2 టూల్స్ వాడతాము. స్టోరేజ్కి జీసీఎస్, గూగుల్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్, మనకి గూగుల్ డ్రైవ్ ఎలాగో అలాగా అది వాడతాము. కలెక్ట్ చేయడానికి ఎక్కడ పబ్సబ్, యూటిల్స్ కమాండ్స్ అంటారు, ఇవి వాడతాము. పబ్సబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఏ కాఫ్కా, ఎవరికి ఐడియా ఉంటే కాఫ్కా. తర్వాత ఇక్కడ షెడ్యూలింగ్ అండ్ మానిటరింగ్కి ఎయిర్ ఫ్లో. టెక్నికల్ టర్మ్స్ పెట్టాను. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ దీస్ టూల్స్. అండర్స్టాండ్? సో బిగ్క్వెరీతో వర్క్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు నో ఎస్క్యూఎల్ హియర్. స్పార్క్తో వర్క్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు నో బేసిక్ పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్. ప్రోగ్రామింగ్ కాదు గైస్, గుర్తుంచుకోండి, ప్రోగ్రామింగ్ వేరు, స్క్రిప్టింగ్ వేరు. ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవాలంటే మీకు 4 to 5 months పడుతుంది. స్క్రిప్టింగ్ నేర్చుకోవాలంటే 10 రోజులు, దట్స్ ఇట్. మనం స్క్రిప్టింగ్ నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ, నాట్ ప్రోగ్రామింగ్. అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్, క్విక్ క్వశ్చన్ హియర్? Are you able to follow, online people? Yes, sir. Good, very good. Clear? No more technical details for today. Huh?
బిగ్క్వెరీ అనే టూల్లో ఎస్క్యూఎల్ వాడతాము, స్పార్క్ అనే టూల్లో పైథాన్ వాడతాం. అట్లా ఓకే. ఇక్కడ ఎయిర్ ఫ్లో కూడా పైథాన్ ఆర్ ఎస్క్యూఎల్ వాడతాం. అట్లా పైథాన్ వాడతాము, మిగతా చోట్ల ఎస్క్యూఎల్. అంటే సో బేసిక్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్యూ థింగ్స్. SQL is mandatory, పైథాన్ స్క్రిప్ట్. ఈ SQL పైథాన్ స్క్రిప్ట్ మీరు చూసుకుంటే SQL ఆల్మోస్ట్ 60% ఇది వాడితే ఒక 30% మాత్రం పైథాన్ వాడతాం, ఒక 10% యూనిక్స్ కమాండ్స్ వాడతాం. ఇలా ఉంటుంది జనరల్గా. నా ఓల్డ్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర నేను తీసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం 60 to 70% SQLలోనే వర్క్ చేస్తున్నారు, పైథాన్ టచ్ చేయాలా. ఒక 30% అప్రాక్సిమేట్గా పైథాన్ వాడుతున్నారు, ఒక 10% అయితే యూనిక్స్ కమాండ్స్ వాడుతున్నారు. సో మీకు ఇక్కడ SQL అబ్రివేషన్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు? అసలు SQL అంటే ఫుల్ ఫామ్ తెలియదు. ఎనీబడి? వన్ ఆన్లైన్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. యా, తెలియని వాళ్ళు ఎంతమంది? తెలియని వాళ్ళు? I don't know, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. హూ ఇస్ దట్? It's me, Venu. వేణు. ఓకే. బేసికల్లీ my first batch onwards, I will Even take me also. I will take these people as a base. SQL అంటే ఫుల్ ఫామ్ తెలియని వాళ్ళు నా దగ్గరికి వస్తే ఆ పర్సన్కి 10 lakhs ప్యాకేజ్ కొట్టి ఎలా పంపించాలి, ఎలా స్కిల్డ్ పర్సన్ ఎలా చేయాలి అనేది నేను పెట్టుకుంటా బేస్. అర్థమైందా? అన్ని వచ్చిన వాళ్ళకి నేర్పించడం ఎవడైనా నేర్పిస్తాడు, ఏవి రాదు. ప్లీజ్ కమ్ హియర్, స్పెండ్ 3 to 4 months per day, 8 hours, Monday to Saturday. I will tell you how to get in a proper way. Guys, no proxy. I will not entertain. ఎవరికైనా ప్రాక్సీ కావాలంటే ఇప్పుడే డ్రాప్ అయిపోండి దయచేసి. మీరు కష్టపడండి, నేర్చుకోండి, జాబ్ కొట్టండి. అడ్డదారులు వెళ్తే మీకు జాబ్ 1 month 2 months పోతుంది గైస్, డెఫినెట్గా. బికాస్ ఆఫ్ నవ్ డేస్ మార్కెట్ ఈజ్ లో. ఓకే, స్టిల్ దే నీడ్ డేటా ఇంజనీర్స్. చాలా స్క్రూటినీ చేసి మరి టెక్నికల్గా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటే తీసుకుంటున్నారు. మీరు మేనేజ్ చేద్దాము, ఏదో ఒక అడ్డదారులు వెళ్దాం అనుకుంటే ఎక్కడ చోట దొరికిపోతారు. సో అక్కడ ఎంత స్కిల్ కావాలో అంత స్కిల్ నేర్చుకుని వెళ్ళండి, పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోతారు జాబ్లో మీరు. ఇంకా అసలు డౌట్ ఉండదు మీకు. అండర్స్టాండ్? సో నెక్స్ట్, వై గూగుల్ క్లౌడ్? ఓకే, దీని మీద ఒక 5 minutes స్పెండ్ చేస్తాను. దీనికన్నా ముందు చాలా మందికి డౌట్ రావచ్చు, సార్ AWS మార్కెట్లో చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఉంది, మార్కెట్ బాగుంది, ఎక్కడ చూసినా AWS బోర్డులు కనబడుతున్నాయి, తర్వాత అజూర్ బోర్డ్స్ కనబడుతున్నాయి, GCP ఎక్కడ కనిపించవు కదా, GCP ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అని అడగొచ్చు. ద ఆన్సర్ ఈస్ AWS is still number 1 in the world. I will accept. Initially in 2018, the AWS market was approximately 65%. ఈ మార్కెట్ కూడా 3 ways లో డివైడ్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సైడ్, సెకండ్ అప్లికేషన్ అండ్ డెవలప్ సైడ్, థర్డ్ డేటా అండ్ అనలిటిక్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ సైడ్. నేను డేటా అండ్ అనలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. 65% ఉండేది. అజూర్ 17 to 18% ఉండేది. 2018లో GCP జస్ట్ 6% ఉండేది. 2017లో అయితే దీని పొజిషన్ 9th గైస్. 17 ఆ టైంలో, 18 ఎండ్కి వచ్చేసరికి 3rd పొజిషన్కి వచ్చింది. తర్వాత 2023 వేసుకోండి, 2023కి వచ్చేసరికి AWS మార్కెట్ అప్రాక్సిమేట్గా 46 to 47% పడిపోయింది. అండ్ అజూర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ టు 24%. Now GCP is 23%. See the growth. Understand? ఇది ఇంపార్టెంట్. స్టిల్ ఇది 3rd ప్లేస్లోనే ఉంది. కానీ మీకు ఎంత మార్కెట్ ఉంటే ఉపయోగం ఉంది? AWSకి ఎన్ని క్రోర్స్ లాభం వస్తే మీకు అడ్వాంటేజ్ ఉంది. మనకు కావాల్సిన జాబ్, అంతేనా? సో ఈ సిచ్యువేషన్లో చూస్తే AWSలో బయట మార్కెట్లో 1000 jobs ఉన్నాయి అనుకుందాం గైస్. బట్ డూ యూ నో దెర్ ఆర్ 2000+ people ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ అండ్ ట్రయింగ్ ఫర్ ద జాబ్. కాంపిటీషన్ ఉందా లేదా? ఓకే, ఇక్కడ అజూర్లో 500 వేస్తున్నాను, 50% నేను. స్టిల్ ఇక్కడ 1000 people దాకా ఉన్నారు. ఇంతకుముందు 500 ఉండేవారు, అజూర్కి పెరిగిపోయారు. బట్ ఇన్ GCP ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ 20% ఆఫ్ ద AWS అండ్ 40% ఆఫ్ ద అజూర్. 200 jobs ఉన్నాయి మార్కెట్లో. బట్ యు నో దెర్ ఆర్ లెస్ దాన్ 100 people ఆర్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీ పర్స్పెక్టివ్లో
జాబ్ కొట్టడం ఏది ఈజీ? గూగుల్. ప్యాకేజ్ ఎక్కువ రావడానికి ఏది ఎక్కువ వస్తుంది? అగైన్ గూగుల్. అది అడ్వాంటేజ్. మార్కెట్లో ఏది గొప్ప అయితే మనకేంటి, మనకే జాబ్ రావాలి. ప్లస్ జీసీపీ నేర్పించేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. రీసెంట్గా మార్కెట్ ఇది బాగుందని చెప్పి ఇప్పుడు మొదలు పెట్టారు. ఒక 2 to 3 months నుంచి యూ కెన్ సీ 4-5 ఇన్స్టిట్యూట్స్ స్టార్ట్ చేసినాయి. ఓకే, స్కూల్ మాస్టర్లతో కూడా చెప్పించేస్తున్నారు జీసీపీ కోర్సు కొన్ని చోట్ల. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ 24 or 25 జీసీపీ ఇస్ గోయింగ్ టు క్రాస్ అజూర్. మార్కెట్ చూడండి కావాలి. ఓకే, అండ్ నిన్నటి దెబ్బతో ఇంకా చేంజ్ అయిపోద్ది. నిన్న ఏం జరిగింది? మైక్రోసాఫ్ట్ అవుటేజ్ కదా, అజూర్ ఆడితే కదా. ఇప్పుడు గూగుల్ చెలరైపోతాడు మార్కెటింగ్లో. మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్కి వెళ్తున్నారు, మీ అప్లికేషన్ స్ట్రక్ అవుతుంది, జీసీపీకి రండి. జీసీపీ ఎప్పుడు స్ట్రక్ అయిన అసలు హిస్టరీ లేదు. ఓకే, కలికిలా అంటాడుగా, ఓడిపోయిన హిస్టరీలో ఓడిపోయిన దాఖలాలు లేవని. అలాగే జీసీపీ మార్కెట్ గ్యారంటీగా పెరిగిపోతుంది. ఇవన్నీ నా నెంబర్స్, నేను జస్ట్ అనలైజ్ చేసిన నెంబర్స్. రియలిస్టిక్గా మాట్లాడుకోవాలంటే గూగుల్ క్లౌడ్ ఎవరు వాడుతున్నారు, ఏ కంపెనీస్ వాడుతున్నాయంటే, ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా తీసుకోండి మీరు, టాప్ 10లో టాప్ 6 to 7 జీసీపీ వాడుతున్నాయి. ఫస్ట్ సోషల్ మీడియా తీసుకోండి, లింక్డ్ఇన్ జీసీపీ, ట్విట్టర్ ఎక్స్ జీసీపీ, యాహూ, ఫేస్బుక్, స్నాప్చాట్, పింట్రెస్ట్, స్పాటిఫై. టాప్ 10 కదా ఇవన్నీ, అందరూ జీసీపీని. కావాలంటే నెట్లో చెక్ చేసుకోండి మీరు. అండర్స్టాండ్? అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాంకింగ్ కస్టమర్స్ చూడండి, టాప్ 10లో 8 బ్యాంక్స్ జీసీపీ వాడుతున్నాయి గైస్. 8 బ్యాంక్స్, లాయిడ్ బ్యాంకు, హెచ్ఎస్బిసి, డచ్ బ్యాంకు, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, వెల్స్ ఫార్గో, చాలా టాప్ బ్యాంక్స్ ఇవి. ఓకే, ఐఎన్జి, స్టాండర్డ్ చార్టెడ్, స్కాటియా, క్యాపిటల్ వన్. నేను కొన్ని లిస్ట్ ఇక్కడ కొన్నే పెట్టాను. మీరు జస్ట్ గూగుల్లోకి వెళ్ళి జీసీపీ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ కస్టమర్స్ అని కొట్టండి, యూ కెన్ గెట్ ద లిస్ట్. గాట్ ఇట్? సో సోషల్ మీడియా, బ్యాంకింగ్. అండ్ థర్డ్ ఈ-కామర్స్, బాగా ఇంపార్టెంట్. ఇది మనకి డైలీ మనం ఎవ్రీడే ఒక్కటన్నా టచ్ చేయకుండా ఉండం. ఓకే, వరల్డ్ వైడ్ తీసుకుంటే టార్గెట్, ఈబే, వాల్మార్ట్. నెంబర్ 1 ఏది ఈ-కామర్స్లో? నెంబర్ 1. ఈబే సెకండ్, అమెజాన్. అమెజాన్ ఎనీవేస్ AWS వాడతాడు. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ 5 జీసీపీ వాడుతున్నాయి. ఈబే సెకండ్, నెక్స్ట్ టార్గెట్, వాల్మార్ట్, బెస్ట్ బై, ఓకే, మెట్రో, క్యాష్ అండ్ క్యారీ, ఐకియా. ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి. వీళ్ళందరూ లాస్ట్ 2 years బ్యాక్ లేరు గైస్. వీళ్ళందరూ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ విత్ గూగుల్ క్లౌడ్. మార్కెట్ ఎంత ఉందో ఆలోచించండి. ఒక్కొక్క కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తే డేటా మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఎండ్ టు ఎండ్ కంప్లీట్ చేయడానికి 5 to 10 years పడుతుంది. వీళ్ళు జస్ట్ స్టార్టెడ్ రీసెంట్లీ. సీ ద ఇండస్ట్రీస్, సోషల్ మీడియా, బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్, రిటైల్ అండ్ కన్జ్యూమర్ గూడ్స్, అండ్ నెక్స్ట్ హెల్త్ కేర్. హెల్త్ కేర్ కంప్లీట్గా జీసీపీకి స్విచ్ అయిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద బిగ్ క్వరీ టూల్. మనకి హెల్త్ కేర్లో కంపెనీ నేమ్స్ పెద్దగా తెలియవు కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ యూ కెన్ సీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ నేమ్స్. 2 minutes. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఆటోమేటివ్ కంపెనీస్, కార్స్. టాప్ 10లో 8 కార్స్ విత్ జీసీపీ. ఇక్కడ బెంజ్ ఇంకా యాడ్ చేయలేదు నేను. బెంజ్ కూడా షిఫ్ట్ అయిపోయింది రీసెంట్గా. క్రూజ్, ఫోర్డ్, టయోటా, రెనాల్ట్, మహేంద్ర, కిన్, ఎవ్రీబడి, వోక్స్ వ్యాగన్. ఇది ఇంపార్టెంట్. సౌండ్ ఎక్కువ రావచ్చు. 100 టాప్ కంపెనీలు ఉంటే 100లో 20 బెస్ట్ కంపెనీస్, కింద ఉన్న 30-40 కంపెనీస్ AWS ఉండొచ్చు. బట్ యూస్ ఏంటి, వీళ్ళకి ఎక్కువ నెంబర్ కావాలి, కౌంట్. దీస్ కంపెనీస్ నీడ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ డేటా ఇంజనీర్స్. సో వై గూగుల్ క్లౌడ్ అంటే ఇది ఆన్సర్. ఓకే, డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ఐ హ్యావ్ షోన్. ఇవన్నీ మీరు డైరెక్ట్గా ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ క్లౌడ్ మార్కెట్ ఇన్ యూఎస్లో, ఎస్పెషల్లీ యూఎస్లో వండర్ఫుల్ గ్రోత్ అనేది ఉంది. 15% గ్రోత్ ఎవ్రీ ఇయర్. క్లియర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ? సో అందుకే నేను జీసీపీ మీద ఫోకస్ చేశాను. స్టార్టింగ్లో చెప్పాను కదా, నాకు జీసీపీ వచ్చాను కాదు. జీసీపీ గ్రోత్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. 100% జీసీపీలో ఉన్న వాళ్ళకి నెక్స్ట్ 10 years వరకు జాబులో ప్రాబ్లం ఉండదు బికాస్ ఆఫ్ ద డేటా. సో నెక్స్ట్, why should I learn in Varahi Cloud Technologies? Why Varahi? సో ఇది 2 minutes ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత నా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఒక 2 ఉన్నారు. దే వాంటెడ్ టు షేర్ దేర్
ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, సో వారాహి ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్టెప్, ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ కైనా వెళ్ళండి మీరు ఎక్కడైనా, ఒకే ఒక కోర్స్తో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటుందా? ఓన్లీ మాది ఓన్లీ క్లౌడ్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం అంటారు. ఏమేమి ఉన్నాయంటే AWS డేటా ఇంజనీర్ ఉంది, AWS డెవాప్స్ ఉంది, AWS అడ్మిన్ ఉంది, అజూర్ ఉంది, అజూర్లో 3 ఉన్నాయి, GCPలో 3 ఉన్నాయి, ఆరకల్ క్లౌడ్ ఉంది అంటారు. అక్కడ 10 కోర్సులు అవుతున్నాయి. నా దగ్గర ఓన్లీ GCP డేటా ఇంజనీరింగ్ తప్ప వేరే కోర్స్ లేదు. అదే అడ్వాంటేజ్. మై ఫోకస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ వన్ కోర్స్. 3 years నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒకే కోర్స్ మీద ఉన్నాను, ఒకే కోర్స్తో వెళ్తున్నాను. I know the capability of Google Cloud Data Engineering. I know my confidence is my training, my team support 100% ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఒక పాయింట్. మీరు వారాహిలో ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలంటారు, అండర్స్టాండ్? సో మీరు AWS డేటా ఇంజనీరింగ్ అడిగినా ఉండదు నా దగ్గర, అజూర్ డేటా ఇంజనీరింగ్ అడిగినా ఉండదు, అన్ని సిమిలరే. లైక్ కార్ షిఫ్ట్ అవడం, BMW నుంచి జాగ్వార్ నుంచి బెంజ్కి షిఫ్ట్ అయినట్టే, అన్ని ఆల్మోస్ట్ సేమ్. బట్ స్టిల్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కోర్స్. I don't want to deviate people. I don't want to deviate myself. And second thing, monthly only one batch. And then we start chain. People are sorry, they have to wait. And third thing, only limited. Approximately 25 to 30 people నేను batch లో తీసుకుంటాను. అంతకు మించి నేను తీసుకోను. కానీ ఈ మాట నేను ఈసారి వెనక్కి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ బ్యాచ్కి. బికాస్ ఆఫ్ 50% ఆఫర్ నడుస్తుంది కదా, నేను దాని గురించి ఆఫర్ల గురించి ఎక్కువ నేను డిస్కస్ చేయను. పెట్టాము, జస్ట్ యూటిలైజ్ అవుతుంది అంతే. దీనివల్ల 50% డిస్కౌంట్ వల్ల ఆల్రెడీ డెమో అవ్వకముందే 12 or 13 people రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది. ఫుల్ పేమెంట్ చేసేసారు చాలామంది. ఈరోజు ఒక 15 people వరకు పేమెంట్ చేయాలి. ఈరోజు 30 క్రాస్ అయిపోతుంది. బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫ్రీజ్ మై బ్యాచ్ బై మండే ఈవినింగ్ వరకు ఎవరు వస్తే వాళ్ళు తీసుకుంటారు. అది కూడా 30-35 క్రాస్ అవ్వద్దు అనుకుంటున్నాను. బట్ నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి మళ్ళీ ఫీజు నార్మల్ అయిపోతుంది కాబట్టి నేను 30 క్రాస్. వారాహిలో ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలంటే రీజన్స్, ఒకటే బ్యాచ్, ఓన్లీ వన్ కోర్సు, ఓన్లీ లిమిటెడ్ సీట్స్. అండ్ ఫోర్త్ వన్, యూ కెన్ కమ్ టు ద ఇన్స్టిట్యూట్, యూ కెన్ యూటిలైజ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ సర్వీసెస్ టిల్ యూ గెట్ ద జాబ్. నో మ్యాటర్ 2 బ్యాచ్లు అయిపోయినాయి, మీకు కోర్స్ అయిపోయింది, మీకు జాబ్ రాలేదు, పర్సనల్ ఇష్యూ ఉండి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు, 1 month తర్వాత వచ్చారు, నో ప్రాబ్లం, కమ్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ అనదర్ బ్యాచ్. మళ్ళీ ఫీజు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అవ్వండి, సపోర్ట్ తీసుకోండి, సర్వీసెస్ తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఒకసారి ఫీజు కట్టిన తర్వాత మీకు జాబ్ వచ్చే వరకు 1 year కాదు 2 years అయినా సరే మీరు రావచ్చు, ఇట్లా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఫిఫ్త్ థింగ్ ఈజ్ మై స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ జాయినింగ్ ఇన్ మై న్యూ బ్యాచెస్ 50 to 60% ఆర్ రెఫరెన్సెస్. నా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ రెఫరెన్సెస్ మీద వచ్చేస్తారు పీపుల్. ఈ మధ్య ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి కొంచెం వస్తున్నారు. అంటే రెఫరెన్స్ నుంచి పీపుల్ జాయిన్ అవుతున్నారు, దాని మీనింగ్ ఏంటి? దే హ్యావ్ సాటిస్ఫైడ్ వెరీ వెల్, దే ఆర్ సెటిల్డ్ ఇన్ ద జాబ్ వెరీ వెల్. సో అందరూ వాళ్ళే రెఫరెన్స్లు ఇస్తున్నారు. నా దగ్గర మార్కెటింగ్ టీం లేదు, టెలికాలర్స్ టీం లేదు, ఓకే, నథింగ్. ఈవెన్ మీరు ఎవరైనా నా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి కోర్స్ కంటెంట్ తీసుకెళ్లారా? నో. విజిటింగ్ కార్డు ఉందా? నో. ప్యూర్ బిలీవ్ చేస్తారు, నన్ను బిలీవ్ చేసి అలా అయితేనే జాయిన్ అవ్వండి. ట్రై చేద్దాము కమర్షియల్గా అంటే కమర్షియల్గా నేను వెళ్ళట్లేదు, మీరు కమర్షియల్గా థింక్ చేయండి, అండర్స్టాండ్? సో మొత్తం రిప్యుటేషన్ బేస్ మీద నాకు నడుస్తుంది. సో వై వారాహి అంటే ఇది. గాట్ ఇట్, రవి? సో couple of my students here, old students, they got the job. They came from different background and they have different gap and other things. So they're coming here, just they wanted to talk. 2 minutes around, guys. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళని ఇప్పుడు అడగొచ్చు. Sir, could you please explain about the online training for the working professionals? Yeah, working professionals batch is starting on 24th. Okay, 24th 1.5 hour అది సెషన్. మీకు లింక్ ఇక్కడ ఉంది, నేను చాట్ బాక్స్ లో పెడుతున్నాను గైస్. యూ కెన్ రిజిస్టర్ నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్ బై యూజింగ్ దిస్ లింక్. ఇది వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్. I know there are 20 people are joined here in this particular demo, but these people are joining in the morning session. Few people joined in here in US also, from US also joined here. Sorry, what is the question?
No, could you please explain about the process, like how the training will be going on? It's just a 45 days course, right? Yeah, Whether it is 45 days, every day 1.5 hour. but when it's come to the job ready program, Uh. it's almost 8 to 10 hours course. Yeah, the difference is because of their non-IT people. They come, Okay. they are coming from civil background, mechanical background, and other things. Okay. The program difference is there. The course fees also a lot of difference is there. Understand? And one more thing I would like to give you chance for the people. ఎవరైతే who joins in మార్నింగ్ సెషన్ 7 AM బ్యాచ్ జాయిన్ అవుతారో Mhm. వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చి కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చి మిగతా స్టూడెంట్స్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు లెర్నింగ్ చేయొచ్చు. ఆ ఫెసిలిటీ అయితే ఇస్తాను నేను. Yeah, Okay. thank you, sir. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు నియర్ బై ఉన్న వాళ్ళు సాటర్డే రావచ్చు, మేబీ వీక్ డేస్లో ఎప్పుడైనా కావాలంటే రావచ్చు. ఎవరెవరి ఫెసిలిటీ, బట్ ఐ విల్ గివ్ ద And the వర్కింగ్ mock పీపుల్. interviews will be conducted for that సాటర్డే preparation. రండి, ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ మై కంట్రోల్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. నా So ఇంటెన్షన్ నా దగ్గరకు what is వచ్చే the స్టూడెంట్ course fee? సాటిస్ఫై జాబ్ కొట్టాలి. అదే సారీ, What is the course fee? course fee for job ready program it will be 1 lakh total course fee. Initially when I started in 2022 course fee was 1.5 lakh guys, 1.5 lakh. So 30 or 40,000 ముందు ఇనిషియల్ గా పే చేయాలి. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత 1 lakh పే చేయాలి. జాబ్ వచ్చాకంటే కోర్స్ ఫీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ 1.5 lakh, బట్ జాబ్ వచ్చాకంటే అందరికి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. వాళ్ళకి కూడా ఒక 10 lakhs 15 lakhs ప్యాకేజ్ చేతిలోకి వస్తే వాళ్ళు పే చేయడానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో వెన్ ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ వారాహి ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ విత్ 1 lakh. ఇది ఎట్లా ఉండదంటే 40,000 ఫస్ట్ పే చేయాలి, జాబ్ వచ్చాక 60,000 పే చేయాలి. ఓకే, సిన్స్ వీ హావ్ స్టార్టెడ్ వారాహి ఇన్ 1 year బై దిస్ జూలై 28th 27th అనుకుంటా. Okay, so we are giving 50% straight away offer now. The fees itself is 50,000. The only thing is 50,000 has to be paid as part of the training. 1 month period లో పే చేయాలి. అది ఒక్కటే చేంజ్. ఇంతకుముందు 40 + 60 ఉండేది కదా, ఇప్పుడు 50 ఇప్పుడే పే చేయాలి. 1 month టైం ఇస్తుంది. బట్ యూ నీడ్ నాట్ పే ఈవెన్ 1 rupee, ఈవెన్ యూ గెట్ ద 20 lakhs 50 lakhs ప్యాకేజ్ డజంట్ మ్యాటర్. ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ కమ్ టు ది ఇన్స్టిట్యూట్ టిల్ యూ గెట్ ద జాబ్. Understand? For morning working professionals fees is 30,000. As we are starting first time, 30,000. It may increase based on the situations in future, but as of now it is 30,000. We are starting this demo from Tuesday morning 7 AM. Demo 7 AM continue. Course will be starting after maybe 4-5 days approximately. Okay guys. Sir, I had one more doubt, sir, regarding this working Can you profession. give me another 5-10 minutes? I'm closing, then I'll take the question. Yeah. So my students are here. Just I'm giving the mic to them. Sir, వాళ్ళు Sure. మాట్లాడతారు. మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తే ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళిద్దరు నాన్ ఐటీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మాట్లాడే వాళ్ళిద్దరు జ్యోతి అండ్ మాధవ్. సో జస్ట్ యూ కెన్ ఫాలో దెమ్. Hi everyone. Hello. Hello. Hi. Yeah, hi. My name is Jyoti. I'm a GCP data engineer. So నేను జాబ్లో జాయిన్ అయ్యి 1 year కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇనిషియల్లీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్. నాకేం ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. జస్ట్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి వచ్చాను. నెక్స్ట్ కోర్స్లో జాయిన్ అయ్యాను. జాయిన్ అయ్యి కోర్స్ అయిన 1 monthకి నాకు జాబ్ వచ్చింది విత్ 7 lakhs ప్యాకేజ్. 3 ఆఫర్స్ వచ్చాయి. హైదరాబాద్ నాకు అవైలబుల్గా ఉందని చెప్పేసి నేను హైదరాబాద్ చూస్ చేసుకున్నాను. ఇంకొకటి ఫాజిల్లో వచ్చింది, బట్ అది బెంగళూరు లొకేషన్ అని చెప్పేసి నేను డ్రాప్ అయిపోయాను. BSc కంప్యూటర్స్ డిగ్రీ. ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టారు? 1 minute. ఏంటండి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టారు? ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నారు దీంట్లో. దీంట్లో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు, అక్కడ మాట్లాడుతున్నారు. చెప్పండి. ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత పెట్టారు? వి కెన్ టాక్ అబౌట్ దట్ నెక్స్ట్. ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి అడుగుతాం. ఓకే, మీరు చెప్పండి. 3 years 4 years రెజ్యూమ్లో? ఛాలెంజెస్ అంటే లైక్ ఏముండదు, బట్ జీసీపీ అంటే న్యూ కోర్స్. లైక్ మార్కెట్లో అంతా ఎవరికి తెలియదు, ఇప్పుడిప్పుడు తెలుస్తుంది. 1 year బ్యాక్ అంత
ఎవరికీ తెలీదు. యూట్యూబ్‌లో గూడా సెషన్స్ ఏమి ఎక్కువ ఉండేవి గాదు. మనం నేర్చుకున్నదే మాక్సిమం చాలా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకొని వెళ్తాము. సో, మనకొచ్చినంత వరకు మనం చేస్తాము. మాక్సిమం ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మన హైయర్స్‌ని అడగొచ్చు. లైక్ ఇదేంటి అని చెప్పి. అహా! లేదు. అంటే ఫస్ట్ కొంచెం ఇక్కడ నేర్చుకున్నది మాక్సిమం వర్క్ అయితది. కొంచెం ఏదైనా డిఫికల్టీస్ ఉన్నా మనం గో త్రూ అయిపోతాం. లైక్ ఇనీషియల్ డేస్‌లో కొంచెం కష్టపడితే నెక్స్ట్ సెట్ అయిపోయిద్ది. ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టారండి? ఎక్స్‌పీరియన్స్ గురించి సార్ మాట్లాడతారు తర్వాత. కాదు. మీరు రెజ్యూమ్‌లో ఎంత పెట్టారు? అదే సార్ చెప్తారు నెక్స్ట్. ఓకే. ఓకే. డిగ్రీ ఎప్పుడు పాస్ అవుట్ అనేది చెప్పలేదు. ఏంటి? డిగ్రీ ఎప్పుడు పాస్ అవుట్ చెప్పలేదు. So guys, thank you, Jyoti. Madhav also will talk to you for 2 minutes. మీరు అడిగిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ కి ఎక్స్పీరియన్స్ రిలేటెడ్ నేను మాట్లాడతాను. ఓకే, సో ఆఫ్లైన్ పీపుల్ మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తే క్లాస్ అందరూ జ్యోతి ఇక్కడ ఉంటుంది, యూ కెన్ ఆస్క్. ఓకే మాధవ్, ఆన్లైన్ పీపుల్ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్ వస్తే మీరు డైరెక్ట్ ఇప్పుడు అడిగేసేయండి. మాధవ్. సార్ డిగ్రీ పాస్ అవుట్ చెప్పలేదు, ఎప్పుడు పాస్ అయ్యారా? Hi guys, myself Madhav. Hello. యాహ్! హాయ్ మాధవ్. Yeah, hi. Madhav. Hi. Good morning. Yep, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే రిలేటెడ్గా కోర్స్ రిలేటెడ్గా కానీ ఏమైనా నా గురించా? ఓకే, సో నేను నా పాస్ అవుట్ ఇయర్ వచ్చేసి 21, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ నాది. ఆఫ్టర్ దట్ నేను రీసెంట్గా 4 months బ్యాక్, ఐ మీన్ 5 months అవుతుంది నాకు జాబ్ వచ్చి, అండ్ విత్ అ గుడ్ ప్యాకేజ్ వచ్చింది, అండ్ 5 offers వచ్చినాయి నాకు, క్యాబ్ జెమ్ని, హెచ్ఎస్బిసి, సో ఇట్లాంటి వాటిలో నేను ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నాను. సో ఎంఎన్సీస్ వచ్చినాయి, అండ్ ఇప్పుడు నేను వర్క్ చేస్తుంది రిమోట్ లొకేషన్. సో అందుకని ఇది చూసుకున్నా మిగతా వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే. అండ్ జీసీపీ డేటా ఇంజనీర్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. మీరు 2021లో పాస్డ్ అవుట్ కదా? మీరు Yes. ఎప్పుడు పాస్ అవుట్ మీరు? 21. 21. ఆ మధ్యలో ఏదైనా వర్క్ చేశారా? లైక్ లేదు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం లేదండి. సో మేబీ గానే జాయిన్ అయ్యారు? అది ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా సార్ మాట్లాడతారు అదే మీతో. అలా అనట్లేదు, మీరు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ప్రెషర్ గానే నేను జాయిన్ అయ్యారా? అవును. ఇప్పుడు ఇఫ్ యు డోంట్ మైండ్, అంటే ఇప్పుడు మీరు పెట్టిన ఎక్స్పీరియన్స్ కి ఎంత ప్యాకేజ్ ఆఫర్ చేయొచ్చు? అంటే జస్ట్ మామూలుగా అరౌండ్ ప్యాకేజెస్ అవి నేను అంటుంది జస్ట్ మామూలుగా ఒక 2-3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఫేక్ పెట్టిన వాళ్ళకి మనకి ఎంత ఆఫర్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నా. ఇట్స్ డిపెండ్ అపాన్ యువర్ ప్రీవియస్ ప్యాకేజ్ అండి, అంతే. ఓకే, ఇంకొకటి అండి, ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎట్లా ఉంది? ఇప్పుడు మీరు ఒక 4-5 months అయింది అంటున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు స్ట్రగుల్ ఫర్ 6 months, బట్ ఎట్లా వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అంటే అంటే ఇన్ టైం వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే దట్ వాజ్ గుడ్ థింగ్. సో ఇన్ టైం కాకుండా ఇచ్చిన టాస్క్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎక్స్టెండ్ అవుతా ఉంటే దెన్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ అవర్ పర్సనల్ లైఫ్ యాజ్ వెల్. మనకి టైం సరిపోదు. ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఆయన ఏంటంటే ఒక స్క్రిప్ట్ మేబీ 5 to 10 minutes రాయొచ్చు, అదే మనకి ఏంటంటే డిఫికల్ట్ అవుతుంది, మీకు కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్ అయి ఉండొచ్చు. సో అప్పుడు డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు స్పెండ్ మోర్ టైం. సో ఇప్పుడు మీరు Exactly. చేయగలుగుతున్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ చేయగలుగుతున్నా. అంతా స్ట్రగుల్ అయితే 1 month అట్లా ఏమైనా ఉంది, అండ్ మా కొలీగ్స్ కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో దే హెల్ప్ అస్. సో నాకంత ప్రాబ్లం అయితే ఏమనిపించలేదు. వర్క్ లైఫ్ కూడా బాగానే ఉంది. ఇక్కడ నేర్చుకున్నది సరిపోయింది బేసిక్గా చెప్పాలని అంటే. ఈ నాలెడ్జ్ తోనే నేను వర్క్ చేస్తున్నాను. హాయ్ మోహన్, ఈ Yeah, డేటా hi. ఇంజనీర్ Madhav. జాబ్ ఎలా ఉంటుంది? అంటే 8 hours కంప్లీట్ గా వి నీడ్ టు స్టిక్ టు ది డెస్క్టాప్ ఆర్ జస్ట్ వి కెన్ మానిటర్? ఇట్స్ డిపెండ్ అపాన్ ది సిచ్యువేషన్ అండ్ ది యూస్ కేసెస్ అండి. సో మనం డెస్క్టాప్ ముందే కూర్చోవాలని అంటే కొన్ని యూజ్ కేసెస్ ఉంటాయి, దే డన్ ఈజీలీ, బట్ ఇంకొన్ని ఉంటాయి ఇట్ మైట్ బి డిఫికల్ట్, మనకు తెలియకపోవచ్చు ఆర్ ఎల్స్ మనం చేస్తున్నప్పుడు ఎర్రర్స్ రావచ్చు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది సిచ్యువేషన్. ఓకే, మాక్సిమం ఎన్ని అవర్స్ కంటిన్యూస్ గా కూర్చోవచ్చు? ఎన్నో అవర్స్ అనేది ఏముండదు, యూస్ అది చెప్పాను కదా, యూస్ కేసుని బట్టి ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు దట్ 8 hours అనేది ఇట్స్ మాక్సిమం టైం టు కంప్లీట్ అవర్ వర్క్ సరిపోద్ది.
Okay. Thank you. Yep. And Yes. So one more what thing, will be the role in that company Yeah. exactly? సార్ What type of మాట్లాడతారు. you will be? 1 second, last question for me. Hello. Yeah, go ahead. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీరు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో కానీ అండ్ మీరు ట్రైనింగ్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ లైక్ మీరు మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది చెప్పగలుగుతారా కొంచెం. ఎలా లైక్ యాక్చువల్ గా మీరు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో కానీ లేదంటే ట్రైనింగ్ పీరియడ్ లో కానీ మీరు అంటే లైక్ ఎలా అంటే కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి కదా ఫేస్ చేయడం వర్క్ లో కానీ అండ్ మీరు ఫ్రెషర్ గా జాయిన్ అప్పుడు కానీ మీరు ఎలాంటివి ఫేస్ చేస్తారు? సమ్ ఆఫ్ 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పగలుగుతారా? ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఏముంటాయండి, చెప్పాలి అని అంటే దే కంప్లీట్ డిపెండ్ అపాన్ ది యూస్ కేసెస్. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అని అంటే నేను అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో అలా ఏముండదు, 1-to-1 వచ్చినప్పుడు మనం కనెక్ట్ అయ్యి మాట్లాడదాం. ఓకేనా? What is your exact role in that present organization? GCP డేటా ఇంజనీర్. డేటా ఇంజనీర్ Means there will be a lot of processing as explained by Satish, no? So Yeah. what type of work Data. you will be carrying out? Mostly you will be working on Same SQL thing, or same. Python scripting? ఎవ్రీథింగ్ పైథాన్ అండ్ సీక్వెల్స్ బోత్. Both. యా, Okay. సార్ మాట్లాడతారంట. You will be observing the operations also, or it will be only the developing side? Yeah, guys, I can answer for your questions. And still if you want to talk to Madhav or Jyoti, right? వీళ్ళిద్దరే కాదు, మీరు మండే ఎవరైనా ఆన్లైన్ లో కావాలంటే రండి. You can talk to 10 people, old students. Okay, then only you can take the decision. వీళ్ళిద్దరే అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు వచ్చారు, మాట్లాడారు. సాటర్డే వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కదా, కలవటానికి వచ్చారు నన్ను. బట్ మాధవ్ అయితే ఇక్కడే ఉంటాడు. మాధవ్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇయర్. ఈ కంప్లీట్లీ ఈజ్ వర్కింగ్ రిమోట్ లొకేషన్ వర్క్ చేస్తున్న యుఎస్ కంపెనీతో. సో హీఈస్ వర్కింగ్ విత్ మీ బై సపోర్టింగ్ ఫర్ యూ ఆల్సో. ఫ్యూచర్ లో పైథాన్ రిలేటెడ్ ఏదైనా కావాలని, యూస్ కేసులు కావాలని అతను ఇక్కడే ఉండి అతను హెల్ప్ చేస్తాడు. అలా ఇంకా మొత్తం ఇంకా నేను క్వశ్చన్ తీసుకుంటే ముందు ఇంకొక 2 minutes తీసుకుంటాను గైస్. ఐ కెన్ ఆన్సర్ ఎక్స్పీరియన్స్ రిలేటెడ్ థింగ్ ఇన్ ఆఫ్టర్ 5 minutes. ఫస్ట్ థింగ్ హియర్, మీరు 2+2 months స్పెండ్ చేయడానికి రెడీ అవ్వాలి. ఫస్ట్ 2 months కంప్లీట్లీ ట్రైనింగ్. 3rd month ఇంటర్వ్యూలు ఫెయిల్ అవ్వటానికి ఫెయిల్ అవ్వాలి, నేర్చుకోవాలి. ఐదర్ 3rd month ఎందుకైనా జాబ్ కొడతారు, లేదంటే 4th month లో కొడతారు. 4th month లో కూడా కొట్టలేకపోయారంటే సమ్వేర్ దెర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్. నేను చెప్పినట్టు ఫాలో అవ్వలేదంతే. ఫాలో అయితే డెఫినెట్ గా వస్తుంది. ప్రాక్టీస్ కరెక్ట్గా చేసి ఇచ్చింది ఇచ్చినట్టు యూజ్ కేసెస్ చేస్తే అందులో డౌట్ లేదు. సెకండ్ థింగ్, ప్యాకేజెస్ రిలేటెడ్ కొంచెం క్లారిటీ లేదు కదా మీకు. సో ప్యాకేజ్ రిలేటెడ్ కావాలంటే హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ నా స్టూడెంట్కి 54 lakhs ప్యాకేజ్ వచ్చింది హైదరాబాద్లోనే, ఎక్కడ కాదు. దీని తర్వాత 43 ఒకరికి వచ్చింది, 40 ఒకరికి వచ్చింది. వీళ్ళందరూ కూడా వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్, ఆల్రెడీ ఐటీలోనే ఉన్నారు. ఒకళ్ళు 20 years, ఒకళ్ళు 18 years, ఒకళ్ళు 19, అలా ఆల్మోస్ట్ 15 to 20 మధ్యలో ఉన్నవాళ్ళు. ఒకరికేమో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కింద 10 years నుంచి ఉండి జాబ్లో గ్రోత్ లేదు, ఏ రోజు పొద్దో తెలియట్లా. ఇంకొకరికేమో జాబ్ పోయింది, 3 months ఖాళీగా ఉండి టెస్టింగ్లో 15 సంవత్సరాల తర్వాత ఏం పడుతుంది గ్రోత్, ఇంకా జాబ్ పోయింది. సో బట్ వీళ్ళందరూ కూడా మంచి ఆఫర్లు కొట్టి అందరూ హైదరాబాద్లోనే టాప్ MNCs లో జాబ్ చేస్తున్నారు. సో ఇది మనకే వర్కౌట్ అవ్వదు. మీరు ఎవరైనా ఆల్రెడీ ఐటీ వాళ్ళు ఇందులో ఉన్న వాళ్ళు మీరు 15-20 lakhs ప్యాకేజ్ ఉంటే 30-40 కూడా ఆలోచన అర్థం. దీని అర్థం అంటే ప్యాకేజ్ ఇవ్వడానికి కంపెనీస్కి ఎటువంటి డౌట్ లేదు, ఎందుకు ప్రాబ్లం లేదు, స్కిల్ ఉన్నా లేదా. సో మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి నా స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ ప్యాకేజెస్ వచ్చి 9 to 15. వీళ్ళందరూ ఎవరు? అగైన్ బీటెక్, మెకానికల్, సివిల్. సో దే హ్యావ్ పాస్ అవుట్ ఇన్ 2010 నుంచి 2021 వరకు వచ్చారు ఎక్కువ. ఓకే, 5 years గ్యాప్, 6 years గ్యాప్. దే వర్క్డ్ యాజ్ ఎ మార్కెటింగ్ పీపుల్ కాలేజీలో లెక్చరర్స్ కింద, లేకపోతే HR కింద, నాన్ ఐటీలోనే. కొంతమంది అయితే మెడికల్ సైడ్ ఫార్మసీ చేసి మెడికల్లో వర్క్ చేసి, రెడ్డి ల్యాబ్స్ అట్లీట్లో వర్క్ చేసి అలా వచ్చిన వాళ్ళందరూ. సో వాళ్ళు 5 years ఎక్స్పీరియన్స్కి ఓకే 5 years ఎక్స్పీరియన్స్కి ఎక్కువగా 5 years ఎక్స్పీరియన్స్కి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ గాట్ 12 to 15 lakhs LPA. Okay. Zoom recording. Okay guys, so last few minutes I have paused the recording. So I'm conclusion of this demo.
యాజ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్, మీరు 3 to 4 months స్పెండ్ చేసి డైలీ 6 to 8 hours స్పెండ్ చేయగలిగితే 100% యూ కెన్ గెట్ ద జాబ్ యాజ్ ఏ జీసీపీ డేటా ఇంజనీర్. నో డౌట్ అట్ ఆల్. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు మండే రోజు రావచ్చు, నన్ను అడగొచ్చు. ఇక్కడ ఆఫ్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి నేను టైం స్పెండ్ చేస్తాను. ఐ కెన్ టాక్ టు 1-to-1 till 2 o'clock. I will be available here. Don't worry. Okay. So online guys. So I'm closing the session. That means I'm Hello, closing hello. stopping the Sir, recording. I have one last question, Yeah. sir, Wait. regarding Yeah. this working professionals timings. Yes. Tell me. Sir, as I'm a working professional, I'm into non-IT background, sir. నేను వర్క్ చేసేది ప్రెసెంట్ నాన్ ఐటీ. నేను ఇప్పుడు ఐటీకి చేంజ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి సో ఐటీకి చేంజ్ టైమింగ్ అవ్వాలనుకుంటే మీరు జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్ కి ప్లాన్ చేయండి. మీకు టైమింగ్స్ అడ్జస్ట్ అవ్వాలనుకుంటే మేబీ షిఫ్ట్ టైమింగ్స్ ఉన్న వేరే ఏదైనా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ జాయిన్ జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్ అండ్ యూ కెన్ అటెండ్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో. మార్నింగ్ 7 o'clock కి మీరు అటెండ్ అయిపోండి. పాసిబిలిటీ ఉంటే ఈ క్లాస్ కూడా వచ్చేయండి. ఈ క్లాస్కి రావడం కుదరకపోతే రికార్డింగ్ వినండి. ఓకే. జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్ అనేది తెలుగులో ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ తెలుగు మిక్స్డ్లో ఉంటుంది. బట్ మార్నింగ్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ జాబ్ అనేది కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. ఓకే, దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ సార్. బట్ జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్ కు వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ కి క్లాస్ టైమింగ్స్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ ఇది మీన్ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ ఉన్నాయి. ఇదైతే ఆన్లైన్ సెషన్స్. జాబ్ మార్నింగ్ సెషన్ దానికి ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ ఏముండవు. 8:30 క్లాస్ అవుద్ది, ఎవరి పని వాళ్ళు చూసుకుంటారు. మళ్ళీ మార్నింగ్ 7 కనెక్ట్ అవుతారు. ఓకే. ఇప్పుడు ఇదైతే ఈవినింగ్ 6 వరకు మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రాక్టికల్ సెషన్ కూడా ఇంపార్టెంటే కదా సార్, దాని గురించి అందుకే నేను ప్రాక్టికల్ సెషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ రమ్మంటాను కదా, పాసిబిలిటీ ఉంటే. మీరు టైం పెట్టగలిగితే ఐ కెన్ గివ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యూ. టైం పెట్టలేకపోతే ఇంకెవరు ఏం చేయలేము. మీరు టైం పెట్టగలిగితే ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఆల్ ఎక్స్టెంట్స్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. ఓకే సార్, వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ కి ఫీ ఎంత అన్నారు? 30,000. 30,000. సో ఇప్పుడు వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ దానికి అటెండ్ అయ్యి మిగతా టైంలో ఫ్రీ ఉంటే ట్రైనింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు కదా? ఈ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు, మీరు ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా రావచ్చు. ఫస్ట్ బ్యాచ్ కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. బట్ తర్వాత ఐ డోంట్ నో, విల్ సీ. అంటే ఇప్పుడు జాబ్ ఓరియంటెడ్ కి వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో? ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే డెఫినెట్గా ఉంటుందండి. ఒక టాపిక్ తీసుకుంటే ఇక్కడ 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ తో తెలుగులో అర్థమయ్యేలాగా ఉంటుంది. అక్కడంతా ఆన్లైనే కాబట్టి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. ఇంచుమించు అట్లా ఉంటుంది. వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కదా, కొన్ని టాపిక్స్ బేస్ లెవెల్ నుంచి వెళ్ళక్కర్లా. ఇక్కడ స్క్రమ్ అంటే ఏంటి, ప్రాజెక్ట్ లో మార్నింగ్ 10 o'clock ఏం జరుగుతుంది, ఐటీలో మీటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వగానే ఎవరెవరు ఏం మాట్లాడతారు, అవన్నీ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ అక్కర్లేదు కదా. మీకు కావాలి దాని మీద 2-3 గంటలు మాట్లాడతాను నేను. అండర్స్టాండ్? స్క్రమ్ అంటే ఏంటి, స్క్రమ్ లో ఏం మాట్లాడాలి, నిన్న ఏం చేసింది ఎలా చెప్పాలి, ఈ రోజు ఏం చెప్పాలి, ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. రెజ్యూమ్ దగ్గర మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ చాలా స్టఫ్ ఉంటుంది. సో అందుకే జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్ నీడ్స్ మోర్ అవర్స్ ఆఫ్ టైం. అందుకే 1 lakh ఫీజు. ఓకే. ఆ జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్ లో 50K అన్నారు కదా, ఆ 50K ఎలా పే చేయాలి? ఐ మీన్ పార్ట్స్ గా పే చేయొచ్చా? 2 parts కింద చేయొచ్చు. ఎట్ ఏ టైం పే చేస్తే ఇంకో 5,000 తగ్గించి 45 ఇస్తాను. లేదా 2 times పే చేస్తానంటే 1 month టైం ఉంటుంది. ఓకే. సో కోర్స్ డ్యూరేషన్ వచ్చి 2 months, రైట్? 2 months. జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్ కి 2+. ఇంకా జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్ కి కోర్సు డ్యూరేషన్ 4 నెలలు పెట్టుకోండి. మీరు క్లాస్ ఉన్నా లేకపోతే ఇన్స్టిట్యూట్కి రావాలి. అయితే స్పెషల్ క్లాస్ జరుగుద్ది, లేకపోతే ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతారు, లేకపోతే ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, లేకపోతే ఎగ్జామ్ జరుగుద్ది, లేకపోతే మాక్ ఇంటర్వ్యూ జరుగుద్ది. యూ విల్ బి అండ్ స్పెండింగ్ టైం టెక్నికల్లీ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. బట్ జాబ్ మార్నింగ్ 7 o'clock అయితే 1.5 month ఉంటుంది, తర్వాత అది స్టాప్. అంటే ఇప్పుడు జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్ లో బేసిక్స్ నుంచి చెప్తారు. అంటే ఇప్పుడు మేము ఎంటీ మైండ్ తో వస్తాం. అంటే మాకు సీక్వెల్ అంటే ఏంటి, పైథాన్ అంటే ఏంటి, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో సీక్వెల్ కోర్స్ మొత్తం చెప్తారా? సీక్వెల్ మొత్తం ఉంటుంది. SQL డేటా ఇంజనీర్ కావాల్సిన స్టఫ్ అంతా ఉంటుంది. డేటా ఇంజనీర్కి ఎంతవరకు కావాలి అంతవరకే. నేను కోర్స్ కంటెంట్ కూడా ఎవ్రీ బ్యాచ్ కి చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ క్యాపబిలిటీస్ తీసుకుంటాను. నాకు ఎక్కువ తెలిసి ఎక్కువ చెప్పను, అలానే తక్కువ చెప్పను. ఎంత కావాలో అంత చెప్తాను. అండర్స్టాండ్? ఫిక్స్ మీ అండ్ నాతో పాటు గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం 8 members టీమ్. ఒక్క కోర్స్ కి 8 members టీమ్ ఉన్నాము. అడ్మిన్ 2, 4 ముగ్గురేమో టెక్నికల్ సపోర్టింగ్, 2 ఫ్యాకల్టీ. నాతో పాటు ఇంకొక 2 ఉన్నారు. ఇంకా అందులో ఎవరో ఒకరు వస్తారు. కొన్ని టాపిక్లు వాళ్ళు తీసుకున్న, కొన్ని మెయిన్ నేనే లీడ్ చేస్తాను ఈ జాబ్ రెడీ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం. హలో ఓకే. హలో
Yes, Srimant. సార్ యాక్చువల్గా నేను 2023 పాస్ అవుట్ సార్. నేను ఫ్రెషర్ కింద కన్సిడర్ అవుతానా లేకపోతే హలో? ఫ్రెషర్ కింద కన్సిడర్ అవుతుంది యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే సార్. మరి అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కి మార్కెట్ పెద్ద ఏమి లేదు కాబట్టి అట్లీస్ట్ 2 years ఉంటే బాగుంటుంది. బట్ 23 కాబట్టి విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్. మేబీ డిసెంబర్ జనవరి నుంచి అయితే 2 years ట్రై చేసుకోవచ్చు. ఓకే బికాస్ సార్. ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ లో పెట్టి. యాక్చువల్గా నాకు అదే డౌట్ ఉంది సార్. ఇప్పుడు నేను అంటే 4th year ఎండింగ్ లో ఇంటర్న్షిప్ చేసినట్టు చూపించి అట్లా పెట్టుకోరా? అలాగైనా సరే డిసెంబర్ వరకు ఇంకొక ఏమైంది కోర్సు జూలై అయిపోయింది, ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నవంబర్ కి ఆల్మోస్ట్ యూ కెన్ అక్యుములేట్ 2. ఓకే సార్. సార్ మీరు చెప్పినట్టు నేను కూడా జావానే తీసుకున్నా, కానీ టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది. కానీ సేమ్ లాస్ట్ ఇయర్ జావా సార్ ఎంత టైం ఇప్పుడు వేస్ట్ అయింది? ఆల్మోస్ట్ 7 months 8 months. 7 to 8 months స్పెండ్ చేసేయండి జావా మీద. నౌ హీఈస్ కమింగ్ హియర్. ఎగ్జాంపుల్ ఇందా చెప్పాను కదా. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 10 మంది కనెక్ట్ అయ్యారు లాస్ట్ 1.5 months లో. సార్ యాక్చువల్ ఇంకో డౌట్ ఉంది 10 సార్. జాబులు ఉన్నాయి, 200 ప్రొఫైల్స్ వస్తాయి. ఎంత స్క్రూటినీ ఉంటుంది? అది ఇంపార్టెంట్. సారీ శ్రీమంత్, వాట్ ఇస్ అదర్ క్వశ్చన్? సార్ యాక్చువల్లీ నాకు ఇంకొక డౌట్ ఉంది సార్. ఇంతకుముందు మీరు చెప్పారు కదా సార్, ఫ్రెషర్ గా 4 members సెలెక్ట్ అయ్యారని ఏప్రిల్లో. యా వాళ్ళకి ఎంత ప్యాకేజెస్? వాళ్ళకి ఫస్ట్ 2 to 3 months ఇంటర్న్షిప్ లో తీసుకున్నారు. తర్వాత ఓకే. 4.5 or 4 వచ్చింది. ఓకే సార్. ఆల్రెడీ అంటే మీరు ఇంకోటి కూడా చెప్పారు కదా సార్, ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ లో జాయిన్ అయితే మనం డాటా అనలిస్ట్, క్లౌడ్ సైడ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు.